डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंच चुका है कि दस्तगीर पीर ने यह हुक्म भेजा नगर दे विच कि जिहड़ा बाहर दरवेश बैठा है उसनूं वट्टे मार मार के मार दिओ। अरबी ते रोमा देशां दी एक सज़ा है कि वट्टे मार के किसी नूं मार देना, उसनूं कहंदे ने संगसार। हुक्म भेजिया दस्तगीर ने कि संगसार कर दिओ, सारे उसनूं मिल के मार दिओ। कहंदा कि जे मेरे इत्थे रहिंदिआं ही मेरे हुक्म नूं ना मन्निया गया, एडी वड्डी इत्थे अवग्या हो गई ते फिर सारा कुछ मर्यादा तो बगैर हो जाएगा। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। दस्तगीर की आयस पाए, बालक बूढ़े तरुणे ताए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों सारिਆਂ ਨੂੰ दस्तगीर पीर ਦਾ हुक्म मिलिया, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ बुढ़े जवान ते बच्चे सारे ही वट्टियां ਨੂੰ चुक के दौड़े। एक एक पाहन सब कर लीना, चलन लगे बड़ रौरा कीना। हर एक दे हथ दे विच घटो घट एक पत्थर जरूर फड़िया होया और सारे पत्थरां नूं लैके वड्डे रौले नूं पाउंदे होए उस पासे जा रहे ने जिथे कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बैठे सन। श्री नानक सुन कहते है काला, ऊंची दीनी बांग बेसाला। जदों बहुत सारे लोग रौला पाउंदे होए सतगुरां नूं पत्थर मारन दे वास्ते दौड़दे आ रहे सन, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने रौला सुनिया, लोकां नूं देखिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उच्ची आवाज दे विच इस तरह वचन कीता। निरंकार सत श्री अकाला, गुरबर एकंकार कृपाला। सतगुरां ने इन्ना वचन कीता। सुन कर बांग सरब नर नारी, सुन मुन होए एक वारी। जदों ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह बोला कीता, इस नूं सुनदियां सार ही जिन्ने भी लोग पत्थर मारन दे वास्ते आ रहे सन, कवि जी कहंदे ने सुन मुन होए एक वारी। सुन मुन हो गए ने भाव के मूर्छित हो गए ने, बेहोश होके डिग पे। जाबे बिलो की अजमत पीना, आपे पीर पयाना कीना। ते जदों दस्तगीर पीर नूं ये खबर मिली कि उसने आख्या है निरंकार सत श्री अकाला, गुरबर एकंकार कृपाला। इन्नी गल सुनदियां सार सारे डिग पे ने, बेहोश हो गए ने। सोचा कि उस दे विच बहुती ज्यादा करामात है। पीर फिर आप उठ के तुर पे। मानव बृंद लाए निज संगा, जीतन आयो हृदय उमंगा।
ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਜ ਅਜ਼ਮਤ ਜੜਤਾ ਸਭ ਕੇਰੀ, ਦਸਤਗੀਰ ਹਰ ਦੀ ਬਿਨ ਦੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਪਏ। ਗਰਭ ਚਲਾ ਜਹ ਸੁਮਤਨ ਕੇਤੂ, ਭਾਣ ਤੇਜ ਹਰੀ ਚਹਿਤ ਖਦੇ ਹੋਤੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਣ ਤੇਜ ਹਰੀ ਚਹਿਤ ਖਦੋਤੂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਟੈਣਾ ਜੁਗਨੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਇੱਕ ਟਟੈਣੇ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਭ ਇੱਕ ਬਾਰ ਆਏ ਚੌਹ ਫੇਰੇ, ਹਿਤ ਮਾਰਨ ਕੀਆ ਪੁਜਾਇਓ ਚੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਹਣ ਸਭ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਅਣਗਨ ਮਾਨਵ ਗਿਣਤੀ ਨਾਹੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਬ ਮਨ ਬਿਖੇ ਚਹਿਤ ਸਭ ਮਾਰਾ, ਤੇਹ ਛਿਨ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨ ਹੁੰਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਠਾਂਡੀ ਰਹੀ ਉਚੇਰੀ ਬਾਹੈ, ਉਤਰਹ ਤਰ ਨਾ ਉਤਾਰਿਓ ਚਾਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਈ। ਕਾਸ਼ ਟਕੇ ਸਮਾਨ ਸੋ ਗਾਡੀ, ਬੇਸਮ ਰਹੇ ਸਭ ਪੀਰਾ ਬਾਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਠੋਰ ਹੋ ਕੇ ਆਕੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਸਮ ਰਹੇ ਸਭ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਪੀਰਾ ਬਾਡੀ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹਿਓ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜੜਵਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੀ ਰਹਿਓ ਪਚਹਾਰੀ, ਮਨ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਰੀ। ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਉੱਡ ਅਲਪ ਸੋ ਕਰੇ ਮਜੇਜਾ, ਸਵਤਾ ਕੋ ਦਬਾਏ ਦਿਉ ਤੇਜਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ 2-3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਮਜੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਮਜਾਜ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਵਤਾ ਕੋ ਦਬਾਏ ਦਿਉ ਤੇਜਾ। ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਆਂ,
ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨਕ ਬਗੂਰਾ ਔਰ ਗਰਵਾਇਓ ਸਬਲ ਹੰਦੇਰੀ ਸਨਮੁਖ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਗੂਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਵਰੋਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਿਉ ਕਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜੀਤਿਓ ਜਾਈ, ਅਬ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਤਿਉ ਹਰਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਪੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੀਤਿਓ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਦਿਉ ਹਰਾਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਇਓ ਸਮੀਪਾ, ਬੈਠੇ ਜਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਤਿਲਕ ਮਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਕਹਿਤ ਪਾਇਓ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਅਲਾਵਾ, ਕੋਹ ਤੂੰ ਕਹਿਤੇ ਚੱਲ ਆਵਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਅਲਾਵਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਨਵ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਨਵ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਨ ਸਰੋਦ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕਰਈ, ਸੋ ਗਾਵਣ ਕੇ ਕਿਉ ਅਨੁਸਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੋਦ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਮਰਯਾਦ ਦੋ ਤੈ ਕੀਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਹਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਚੀਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਮਰਯਾਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨਾ। ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ ਦੇਖ, ਸੋ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ, ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਘਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਨਕੇ ਉਤਰ ਆਪ ਉਚਾਰੋ, ਨਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਰੋ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੰਜਨ ਗਰਭ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਦਸਤਗੀਰ ਸੰਗ ਭਾਖੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਸਰੋਧ ਕੀ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੀ, ਤਿਹ ਕੀ ਰੀਤ ਸੁਣੋ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਗਾਵੇਂ, ਬਸ ਜਹ ਮਨ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਜਹ ਮਨ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣੈ ਰਾਗ ਰਸ ਲੇਵਣ ਕਾਰਨ, ਹਵੈ ਤਿਸ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਰਦੇ ਹੁਲ ਸਾਵੇਂ ਜਗ ਆਸੀ, ਰਚੈ ਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਚੈ ਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਗੈਰ ਰਾਗ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹੁਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਰੰਗ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਨ ਔਰੇ, ਕੀਰਤ ਕਰੇ ਕਰੋ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਕਰਿਓ ਤਰੇ ਕਰੋ ਰੇ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਰਤਨ, ਕਿ ਰਤਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਰਤਨ ਹੀਰਾ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਰੀਤ ਹਮ ਕੀਨੀ, ਰਸ ਹਿਤ ਸਿਫਤ ਜਾਏ ਮਤ ਪੀਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਕਹਿਓ ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਚਲ ਮਤ ਕਰਹੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਖੇ ਮਨ ਕੇ ਸੰਚਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਤ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੋ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਮਾਹੀ,
ਕਰੈ ਸਰੋਦ ਸੇ ਨਰਕ ਸਿਧਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਗੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸਖਣੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਕ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੇਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਮਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਕ ਦੇਣਾ, ਤਪਸ਼ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਸ ਰਿੱਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਗੀ, ਜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹੀ ਅੱਗ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਭਿਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਰਾਗ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਪੱਖ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਅਬ ਦੂਸਰੀ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕਾਨੇ, 14 ਤਬਕ ਕੁਰਾਨ ਬਖਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਬਕ ਕੁਰਾਨ ਬਖਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਬਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਤੇ 7 ਪਤਾਲ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤਿਸ ਕੋ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ ਜੋ, ਤਾਂ ਕੋ 14 ਕੀ ਸੁਧ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 14 ਤਬਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 14 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 14 ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਖਣ ਕੀ ਸੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਈ, ਤੇਤੇ ਭਣੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬਗੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 14 ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ।
ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਇੰਨੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ 14 ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ 1-2 ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਗਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, 7 ਪਤਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਖਣ ਪਰੇ ਨਾ ਔਰਕ ਕੋਈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੋਈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਖਣ ਪਰੇ ਨਾ ਔਰਕ ਕੋਈ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਿਆ। ਦਸਤਗੀਰ ਸੁਣ ਸਾਚ ਨ ਮਾਨੀ, ਹੇਤ ਬਿਲੋਕਣ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੇਤ ਬਿਲੋਕਣ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ, ਬਿਲੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾਪਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਆਕਾਸ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਪਤਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮੋਕੋ, ਦਿਓ ਦਿਖਾਏ ਜੇ ਹੈ ਸੁਧ ਤੋਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਜਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤਿਤੇ ਦਿਖਾਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਮਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ
किन्ने आकाश ने और किन्ने पताल। सुन के तेह छिन सिरि जगन्नाथा, तेह को गह्यो हाथ में हाथा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उसे वेले पीर दे लड़के नूं अपने हथ दे विच फड़िया। कहियो के लोचन मूंदो दोई, चहो जो देख लियो अब सोई। हथ नूं फड़ के उस लड़के नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कीता। कहंदे ने बेटा अपनी अखां नूं बंद कर लै। जदों तू अखां बंद करेगा ना ते जो तेरा पिता तैनूं दिखाउणा चाहुंदा ना वो सारा कुछ देखिया जाए। मुंद्रत नैन किए तिन जबही, अपर आकाश दिखायो तबही। जदों ही उस लड़के ने अखां नूं बंद कीता ते होर जिहड़ा आकाश सी ना उस ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस नूं लै गए ने। एक इस आकाश नूं छड्ड के होर आकाश दिखा दिता। केतक दिवस तेह बीच बिहारे, बहुरे और नभ माह पधारे। कवि जी कहंदे ने किन्ने ही दिन उस आकाश दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पीर दे लड़के दे नाल विचरदे रहे, तुरदे फिरदे रहे। उस तो बाद उस नूं भी छड्ड के किसे होर नभ दे विच आकाश दे विच चले गए। तेह को देख के तक दिन माही, आन आकाश पिखा पुन जाही। कवि जी कहंदे ने फिर उस नूं छड्डिया, किन्ने दिन देख के फिर होर आकाश दे विच चले गए ने। उत्थे भी बहुता समां फिरदे रहे। इस बिद सो बहु बरख बिताए, लाख आकाश ताहे दिखराए। हुण ग्रंथाकार जी कहंदे ने वारी वारी कदे किसे आकाश दे विच, कदे किसे आकाश दे विच, कदे किसे विच, कदे किसे विच। इसे तरह कहंदे ने कि लाख आकाश पीर दे लड़के नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने दिखाए ने। और कवि जी कहंदे ने इस बिद सो बहु बरख बिताए, कई वरे लागे लखां आकाशां नूं देखण दे वास्ते। बाहरो गए पतालण माही, प्रथमे एक दिखावा ताही। लख आकाश दिखा के फिर पीर दे लड़के नूं नाल लैके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पताल दे विच गए ने। और सारियां तो पहला उन्हां ने एक पताल दिखाया। केतक दिनन लो फिर कर सारे, बहुरो दुतिया पताल पधारे। कहंदे ने किन्ने ही दिन फिर के उस सारे पताल नूं देखदे रहे। फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दूसरे पताल दे विच लै गए। सोनी की बिद दीन दिखाई, पुण तीजे में गे जग साई। एक तो बाद दूसरे दे विच गए, दूसरे तो बाद तीसरे दे विच गए ने। उन्होंने भी चंगी तरह दिखाया। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी होर अगे लै गए। इस बिद सो जे लख पताला, सर्ब दिखाए ताहे कृपाला। कर्मवार सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इसे तरीके दे नाल दिखाउंदे गए। इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने लखां पतालां दा भी दर्शन उस पीर दे लड़के नूं करा दिता। बहुत बरख लग काल बितायो, विचरत पीर तात अको लायो। हुण ग्रंथाकार जी कहंदे ने पहला कई वरे लग गए लखां आकाशां नूं देखदियां हुण कई वरे लग गए ने लखां पतालां नूं देखदियां आखिरकार ओ जिहड़ा पीर दा लड़का सी ना वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया, उदास हो गया, फिर के थक गए। हाथ बांध के गुरु अगारी, होए अधीन बहु विनय उचारे। हथ जोड़ के पीर दे लड़के ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं इस तरह अर्ज कीती। कहंदा जी अंत न आवत गैण पताला, विचरत बीत गयो चिरकाला। कहन लगा सच्चे पातशाह इन्हां आकाशां दा और इन्हां पतालां दा अंत नहीं होंदा। लखां ते आकाश देख लए ने, लखां पताल देख रहे ने और तुसीं कहंदे हो कि होर भी ने। कहंदा कि इन्हां दा ते अंत नहीं होना, पर मैं थक गया, बड़े वरे बतीत हो गए ने, हुण आपां वापस चलीए। चलो अपने अब अस्थाना, तुम खुदाए हो लखो ना आना। कहंदा कि मैं समझ लिया कि तुसीं खुदा हो
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਜੇ ਕਿਛ ਚਾਹ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ। ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਰਹੇ ਬਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਰਹੇ ਬਿਸਾਲਾ, ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਕਰੇ ਅਕਲਾ ਵਾਚਿਤ ਤੋਰਾ, ਚਲਿਓ ਚਹਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਠੋਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਵ ਪਿਤ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਵੈ ਜੈਸੇ, ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਆਪ ਅਬ ਤੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਹੋਈ, ਤਹ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਚਲੀਏ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਅਸ ਕਹਿ ਗਏ ਜਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਬੈਠੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਪੰਗਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਅਵਲੋਕੇ ਜਬ ਹੀ, ਔਰ ਭਰ ਹਰਖ ਉਠੇ ਸਭ ਤਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਬੰਧਨ ਤਾਰੀ, ਬੈਠਾ ਰੇ ਪੁਨ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਦੀਪ ਬਾਰ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ, ਪੂਜਣ ਕੀਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ ਉਚਾਰੀ। ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਗਏ। ਕਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਭਲੀ ਰੀਤੀ, ਕੀਆ ਅਰਦਾਸ ਖਰੇ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਰੋ ਬਾਂਟ ਦੇਨ ਸਭ ਤਾਈ, ਲੀਨ ਪੀਰ ਸੁਤ ਹਰਖ ਬਢਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖ ਰਾਏ ਤਾਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਵਿਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਬ ਕਛ ਕੌਲ ਪੂਰ ਤਿਹ ਲੀਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਹੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਨਾ। ਇੱਕ ਕੱਚ ਕੌਲ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਠੂਠਾ ਕਹਿ ਲੋ,
एक ठूठा कड़ाह प्रसाद दा भर के पीर दे लड़के ने ना लिया है ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर उथों प्रस्थान किया, वापस आए। तब बगदाद देश में आए, तो पीर बैठ्यो जेह थाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पीर दे लड़के नूं आख्या कि करो अपनी अखां नूं बंद। अखां नूं बंद कीता, कहंदे ने खोल लै। जदों खोलियां ते की देखदा है कि जिथे सारे लोग पहलां बैठे हुए सन, जिथे पीर भी दस्तगीर बैठा होया सी, उत्थे सतगुरु जी भी खड़े ने और पीर दा लड़का भी। बूझण कीन पीर सुत ताई, लख पताल नभ देखे जाई। आउंदियां सार फिर दस्तगीर पीर ने अपने पुत्र दे उत्ते सवाल कीता, कहंदा लख पताल नभ देखे जाए, की तू लखां पतालां नूं ते लखां आकाशां नूं देखिया है जाके। कै फकीर ने झूठ अलाए, हट के तूरन तुम चल आए। दस्तगीर पीर अपने पुत्र नूं कहंदा है कि बड़ा छेती मुड़ के आ गए हो, कि लखां आकाश ते लखां पताल तू जाके देखे ने, या कि ये फकीर एवें झूठ कहंदा सी। तुसीं ते बड़ा छेती मुड़ के आ गए हो, दसो हकीकत की है, सच की है। बेसम्यो दस्तगीर सुत सुन के, अतिशय अचरज को मन गुण के। जदों पिता ने लड़के नूं इस तरह आख्या कि बड़ा छेती मुड़ के आ गए हो, ओदी गल नूं सुन के पीर दा लड़का बहुत ज्यादा हैरान होया कि किस तरह की हैरानी वाली इन्हें गल कीती है। सोचन लगा कि इन्ना चर हो गया, इन्ने वरे बतीत हो गए ने, ते मेरा पिता कहंदा बड़ा छेती आ गए हो, कि तू देखे भी ने कि नहीं देखे। पिता दी गल नूं सुन के लड़का बहुत ज्यादा हैरान होया। कहन लग्यो हे पिता सुनी जै, ए दरवेश खुदाए लखी जै। पुत्र कहन लगा, हे पिताजी सुनो, ये जिहड़े दरवेश ने ना, ये आप ही खुदा ने, ये कोई साधारण फकीर नहीं है। कहंदा पिताजी ये दरवेश खुदा ने। तुम तो कहियो कि तूरन आए, किते सहस हम बरख बताए। पिताजी किन्नी हैरानी वाली गल है कि तुसीं कहंदे हो असीं बड़ा छेती मुड़ के आ गए हां। वो पीर दा लड़का कहंदा है किते सहस हम बरख बताए, असीं ते कई वरे बतीत कर दिते ने। कहंदा पिताजी कई वरे बतीत हो गए, सानू आकाशां दा दर्शन करदियां करदियां कई वरे साल बतीत हो गए, लखां पतालां नूं देखदियां देखदियां, ते तुसीं बड़ी हैरानी वाली गल कीती है। तुसीं कहंदे बड़ा छेती आ गया। कहंदा इन्ने वरे लागे ने, अजे भी छेती है। लख पताल आकाश दिखाए, बहुरो ओरक हाथ ना आए। कहंदा पिताजी लख आकाश दिखाए ने इन्हां ने, लखां पताल दिखाए ने, और कहंदा है कि अजे भी होर सन। मैनू कहंदे सन कि होर देख जे देखण दी चाह, पर कहंदा पिताजी मैं देख देख के थक गया, अक गया। मैं आख्या जी होर नहीं देखने, क्योंकि इन्हां दा ते कोई अंत ही नहीं है, ये ते बेशुमार ने। गायो हार आवे लोक्यो जब ही, कह कर मैं हट आवा तब ही। कहंदा पिताजी देखदियां देखदियां मैं थक गया, मैं हार गया। उस वेले मैं इन्हां नूं अर्ज कीती कि किरपा करके हुण नहीं होर देखे जांदे, तुसीं मैनूं वापस लै जाओ। ये अर्ज करके ते मैं इन्हां नूं वापस लैके आया। जह कह संगत इनकी देखी, पद पूजै कर प्रीत विशेखी। कहंदा है कि लखां आकाश ही नहीं दिखाए, लखां पताल ही इन्हां ने मैनूं नहीं दिखाए। कहंदा है कि जिथे जिथे भी गए हां, उत्थे उत्थे इन्हां दी जिहड़ी सत संगत है ना, वो मैं देखी है, और इन्हां दी चरणां दी पूजा वड्डी प्रीत दे नाल करदे ने। इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने किरपा कीती। भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी दे विच भी इस दा जिक्र इस तरह कीता है। पुछे पीर तकरार कर, ए फकीर वड्डा आकाई, इथे विच बगदाद दे वड्डी करामात दिखलाई। पाताला आकाश लख ओढ़क भाली, खबर सुसाई। फेर दुरायन दस्तगीर, असीं भी देखा जो तुह पाई। फिर दस्तगीर ने आख्या, फेर दुरायन दस्तगीर,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਜੋ ਤੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾਈ। ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਲਖ ਅੱਖ ਫੁਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਖਲਾਈ। ਭਾਰ ਕਚ ਕੌਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਕਲਾ ਨਾ ਛਪੇ ਛਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖ ਫੁਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਖਲਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਖ ਦਾ ਫੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟ ਕੇ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰ ਕਚ ਕੌਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਉਸ ਕਚ ਕੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਕਲਾ ਨਾ ਛਪੇ ਛਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੇ ਵੱਡ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ। ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੋਲੇ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੇ ਵੱਡ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਦੇਣੀ ਧੀਰ। ਅਸੀਂ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਮੰਨੀਏ ਅਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਪਏ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਮੁਸਕਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਲ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਜ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਕਲਾ ਦਿਖਾਲ। ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਮੀਟੀਆਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਆ ਕਸੀਟ। ਆਖਣ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਲੱਖ ਪਤਾਲ। ਗਾਂਦੇ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀਓਂ ਕਾਲੀ ਚਾਲ। ਤੁਰ ਪਤਾਲ ਪਚਾਇਆ ਭਰਿਆ ਨੇ ਕਚ ਕੌਲ। ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਲਿਆਏ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪੀਰ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਤ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲੈ ਲੱਖ ਅਸਮਾਨ। ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਪਰਿਓਂ ਪਰੇ ਪਤਾਲ। ਪਰਿਓਂ ਪਰੇ ਨੇ ਧਰਤੀਆਂ ਮੁੱਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਭਾਲ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵੇ ਕੋਟ ਅਸੰਖ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪੇ ਰਾਹਾਂ ਚਮਕ। ਹਲਵਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਇਹ ਤੁਰ ਪਤਾਲੋਂ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੈਣ ਗਵਾਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਕਲਾ ਨਾ ਲੁਕ ਸਕੇ ਲੱਖ ਲੁਕਾਵਣ ਆਪ। ਜਿੱਤਿਆ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਪੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਦਸਤਗੀਰ ਸੁਣੇ ਅਦਭੁਤ ਬਾਣੀ। ਬਿਸਮ ਰਿਓ ਕੁਛ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਅਦਭੁਤ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਸਮ ਰਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੱਛ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਠਾਂ ਘਟਕਾ ਬੀਤੀ ਦੋ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਠੇ ਨਹੀਂ ਕੋ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਜੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਰਖ ਅਗਨ ਇਹ ਕਹਿਤ ਬਿਤਾਏ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਏ। ਪੀਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਬੇਦ ਲਖ ਕੇ ਬਾਤ ਅਸੰਭਾ। ਮਾਨ ਰਿਓ ਮਨ ਪੀਰ ਅਚੰਬਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਪੀਰ। ਔਰ ਇਸ ਅਚੰਬੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਕੀਨ ਚਿਰ ਤਾਈ। ਸਭ ਪੀਰਨ ਮੈਂ ਮੋਰ ਵਡਾਈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ
ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਅਜਮਤ ਮਾਹੇ ਮੋਹ ਸਮਾਨਾ, ਜਗਤ ਵਿਖੈ ਕੋ ਪਿਖੋ ਨਾ ਆਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਜਮਤੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਹੀ ਆਨ ਮਾਨ ਹੈ ਮੋਰੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਏ ਪਗ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਜਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਜਮਤ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਮ ਅਜਮਤ ਲੇਸ਼ ਨਾ ਇਸ ਆਗੇ, ਮੇਰ ਨਿਕਟ ਜਿਉ ਰੰਚਕ ਲਾਗੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮੇਰ ਨਿਕਟ ਜਿਉ ਰੰਚਕ ਲਾਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਕਿਣਕੇ ਵਰਗੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਹਰ। ਇਹ ਤੋ ਮਾਨਖ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਖੁਦਾਏ ਧਰਿਓ ਤਨ ਸੋਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੀ ਸਰਬਰ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਊ, ਬੰਧਨ ਭਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਰਿਓ, ਉਰ ਕੋ ਸਗਲ ਗਰਭ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਮੁਰੀਦ ਕੋ ਗਿਰਾ ਲਾਈ, ਪਗ ਲਗ ਲੇਹੋ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਇਸ ਕੋ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ, ਅੱਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾਏ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਲੋਗਣ ਸੁਣ ਨਿਯੋਗ ਨਿਜ ਪੀਰਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਣਿਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਾਇਨ ਆਇਓ ਤਾਇਲ ਪਰੇ, ਨਾਨਾ ਬਿਦਨ ਉਪਾਇਨ ਤਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਤਰੀ ਅਦੋ ਭੁਜਾ ਸਭ ਹੀ ਕੀ, ਭਈ ਅਗਾਰੀ ਬਿਦ ਜੋ ਨਿੱਕੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਛਿਨ ਸ਼ਰਦਾ ਬਦੀ ਮਹਾਨਾ, ਪੂਜਨ ਲੱਗਿਓ ਸਰਬ ਤੁਰਕਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੋ ਦੀਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੋ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਪੱਖ ਬਾਦ ਕੋ ਭੂਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਸਭ ਵਿਖੇ ਨਿਹਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਖ ਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੋ। ਕਰੋ ਜੇ ਦੇੜਿਆਸ ਵਿਦ ਅਭਿਆਸਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਤਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਦਕ ਨਰ ਤਾਰੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਰੋ ਗਵਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਚਰਨ ਹਮਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਚਰਨ ਹਮਾਰੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ
सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।